हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आज आम ओटीईटी 2024 पेडागोजी किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एथरे आम आलोचना करवा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर आपण मन क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेति आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आसछति ताहाल चैनल को सब्सक्राइब करंतु जा फल कि आपण माने डेली क्लास देखा पाई पारे। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही पूर्वर प्राथमिक स्तर में केते जन शिक्षार्थी जड़े शिक्षक नियुक्ति थिला। पूर्वर प्राथमिक स्तर में केते जन शिक्षार्थी जड़े शिक्षक नियुक्ति थिला। ऑप्शन ए दी 10 जन, बी रे दी 20 जन, सी रे दी 30 जन, डी रे दी 40 जन। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी 40 जन। पूर्वर प्राथमिक स्तर में 40 जन शिक्षार्थी जड़े शिक्षक नियुक्ति थिला। मात्र शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होगा पर 30 जन शिक्षार्थी जड़े शिक्षक रहिले। मन रखिए। तो यहाँ हूँ प्राथमिक स्तर में। आ उच्च प्राथमिक स्तर में केते जन शिक्षार्थी जड़े शिक्षक रे? मन रखिए 35 जन। उच्च प्राथमिक स्तर में 35 जन शिक्षार्थी जड़े शिक्षक रे। मन रखिए मोस्ट इंपोर्टाट। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षण प्रक्रिया रे किए सक्रिय सहायता प्रदानकारी? शिक्षण प्रक्रिया रे किए सक्रिय सहायता प्रदानकारी? शिक्षार्थी ना शिक्षक ना पाठ्यपुस्तक ना सहायक सामग्री? किए कौटा राइट आंसर? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी शिक्षक ना शिक्षक। मन रखिए शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षक ही सक्रिय सहायता प्रदानकारी। तो ऑप्शन नंबर बी इज आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही किए शिक्षण एक प्रमुख माध्यम? किए शिक्षण एक प्रमुख माध्यम? शिक्षक ना शिक्षयित्री ना शिक्षार्थी ना पाठ्यपुस्तक? मन रखिए पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक शिक्षण एक प्रमुख माध्यम अटे। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पाठ्यक्रम केतोटी दिग रही? पाठ्यक्रम केतोटी दिग रही? केतोटी दिग रही? ऑप्शन ए दी 2टी, बी रे दी 4टी, सी रे दी 6टी, डी रे दी 8टी। पाठ्यक्रम केतोटी दिग रही? मन रखिए 4टी दिग रही। 4टी दिग रही कौन कौन? गोटे हूँ शिक्षण उद्देश्य, आ गोटे हूँ शिक्षण पाठ्य विषय वस्तु, आ गोटे हूँ शिक्षण शिक्षादान पद्धति, आ गोटे हूँ शिक्षण मूल्यांकन। मन रखिए पाठ्यक्रम केतोटी दिग रही ना 4टी दिग रही। मन रखिए मोस्ट इंपोर्टाट। तो नेक्स्ट देखा शिक्षार्थी और तार स्थानीय परिवेश मध्य घटुवा प्रक्रिया द्वारा सक्रिय शिक्षण संभव होता है। पारस्परिक ना अनुपूरक ना परिपूरक ना सहायक? कौटा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपनकर ऑप्शन नंबर ए हूँ आपनकर राइट आंसर पारस्परिक। मन रखिए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा सांप्रतिक शिक्षा व्यवस्था रे काहाको अधिक गुरुत्व दिया जाइछि? सांप्रतिक शिक्षा व्यवस्था रे काहाको अधिक गुरुत्व दिया जाइछि? शिक्षक को ना शिक्षार्थी को ना पाठ्यपुस्तक को ना मूल्यांकन को? मन रखिए शिक्षार्थी को। सांप्रतिक शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षार्थी को ही अधिक गुरुत्व दि जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा जातीय पाठ्यक्रम आधार केते मसीह प्रचलन करा जायतिला? जातीय पाठ्यक्रम आधार केउ मसीह प्रचलन करा जायतिला? मन रखिए 2005 रे। 2005 रे जातीय पाठ्यक्रम आधार प्रचलन करा जायतिला। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा आम राज्य रे आदिवासी अधुषित अंचल रे केतोटी कथित भाषा रही? आम राज्य रे आदिवासी अधुषित अंचल मानक केतोटी कथित भाषा रही? केतोटी? मन रखिए पिला माने 62 प्रकार। आम राज्य रे आदिवासी अधुषित अंचल रे 62 प्रकार कथित भाषा रही। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों भाषार निजस्व लिपि अच्छी? क्यों भाषार निजस्व लिपि अच्छी? सांताली ना मुंडा ना गारो ना खासी? राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर हूँ आपनकर ऑप्शन नंबर ए हूँ आपनकर राइट आंसर सांताली। आदिवासी अधुषित अंचल मानक तो सांताली भाषार
ନିଜସ୍ୱ ଲିପି ରହିଛି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଶିକ୍ଷଣର କେତୋଟି ଦିଗ ରହିଛି? ଶିକ୍ଷଣର କେତୋଟି ଦିଗ ରହିଛି? କେତୋଟି ମନେ ରଖିବେ? 5ଟି ଦିଗ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୁଣାବଳୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସହାୟକ ଉପାଦାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ତ ଶିକ୍ଷଣର 5ଟି ଦିଗ ରହିଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଗର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଗର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? CRCC ନା ARCC ନା BRCC ନା DRCC? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ CRCC। ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି CRCC। ତ CRCCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ କ୍ଲଷ୍ଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟର ହେବ, ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟର। ଆଉ BRCCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟର, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନା ଶିକ୍ଷକକୁ ନା ମୂଲ୍ୟବାନକୁ? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷକକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କେତେଜଣ? ମନେ ରଖିବେ 35 ଜଣ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 35 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 30 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? PTA ନା MTA ନା FTA ନା TTA? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ PTA, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ PTA। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? କେତେ ମସିହାରେ? ମନେ ରଖିବେ 1986 ମସିହାରେ। 1986 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ହାଟ ବଜାର ବୁଲିଲେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ? ପିଲାମାନେ ହାଟ ବଜାରକୁ ବୁଲିଲେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ପରୋକ୍ଷ ନା ବୈଷୟିକ ନା ମୌଳିକ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? 2005 ନା 2005ରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି? କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି? ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନା ବାରଣ୍ଡା ନା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କୋଣରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? କିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଡେଲ୍ ନା ଗାଲିଲିଓ ନା ପିଆଜେ ନା ଏଡିସନ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଡେଲ୍, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ? ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ? କାହାର? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନା ନାଟକ ଅଭିନୟର ନା ପରିଭ୍ରମଣର ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ କାହାର ସର୍ବାଧିକ? ମନେ ରଖିବେ ନାଇଁ କାହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍? ମନେ ରଖିବେ ମୌଖିକ ସଂକେତ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ କମ୍? ନା ମୌଖିକ ସଂକେତରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷା, ନା କ୍ରମନୀତି ପରୀକ୍ଷା, ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ସମାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣତା ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, କେଉଁଟି ମନୋଭାବ ନୁହେଁ? ମନୋଭାବ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଜାନ୍ତବ ଦେଇଛି, ମାନସିକ ଦେଇଛି, ସାମାଜିକ ଦେଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥକ, ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ମଧୁର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା, ନା ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା, ନା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 110ରୁ 120 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 90ରୁ 110କୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ଆଉ 80ରୁ 90କୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଉ 110ରୁ 120କୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଉ 120ରୁ 140କୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ? କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ? ବିଚାରଧାରାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ, ନା ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷକ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? କାହା ଉପରେ? ଶିକ୍ଷକ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଷୟବସ୍ତୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ କାହାର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ? ବିଷୟବସ୍ତୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ କାହାର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ, ନା ଶାରୀରିକ, ନା ସାମାଜିକ, ନା ଆବେଗିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବୌଦ୍ଧିକ, ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା କେଉଁଟା? ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ। ଏର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।